हाँ जी, सत श्री अकाल जी। एक बार फिर तो बहुत स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ 10ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਜੀ ਭੂਗੋਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 5 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਜਾਣੇ ਆ। ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 5 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਔਰ ਬਹੁਤ इनके बड़े ही सिंपल तरीके इसका अभ्यास करोगे तो 5 नंबर के, या इस बार 4 नंबर का पेपर सैक्टर के सानू 4 नंबर के क्वेश्चन पेपर आने का असीं उन्होंने बड़े आसान तरीके कवर कर सकते हैं। सब तो पहला प्रश्न है जिसके हैगा भारत का नाम किवें पिया है। इसके आकार के प्रबंधकी वंड की विस्तार नाल जानकारी दो। तो भारत का नाम पैन के बहुत सारिया धारनावां जिहड़ियां भारत के नाम के नाल जुड़ियां हुई, तो असीं वो सारिया धारनावां बारे पढ़ा और पढ़ भी चुके हैं, पढ़ांगे। सब तो पहला चैनल को सबसक्राइब जरूर करो, घंटी वाले बटन को प्रेस जरूर करो ताकि हरेक नोटिफिकेशन वीडियो तुहाडे फोन ते अपने आप ही आ जाए। भारत के नाम नाल कई धारावां जुड़ियां हुई हैं। एक धारणा अनुसार इसका पहला नाम हिमाचल सेतु परियतन सी। ठीक है जी, एक धारणा के अनुसार इसका पहला नाम जो हिमाचल सेतु परियंत्र सी। आर्या जाति के लोगों ने भारत में आने नाल इसनूं आर्यावर्त कहा जाता है, क्योंकि जो आर्या जाति के लोग आके भारत में वसे तो भारत नूं किया आर्यावर्त के नाम नाल पुकारिया जान लग्या। ऋग्वेद इत्थों के एक राजा भरत के नाम से इसनूं भारत कहा गया। हम ऋग्वेद ग्रंथ के लिखा गया कि इत्थों का एक राजा सी जिसका नाम सी भरत, तो उसके नाम से इसनूं भारत कहा गया। एक होर धारणा अनुसार सिंधु नदी के ਨਾਂ ਤੇ यूनानी लोगों ने इसनूं इंडोस ਅਤੇ बाद ਵਿੱਚ रोमना ने इस शब्द ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ के इंडस ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। यानी कि इस तरह अलग-अलग ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪਿਛੋਕੜ। आकार के प्रबंधकी वंड बारे गल करिए तो दक्षिणी हिस्से में प्रायद्वीपी पठार होने करके भारत की शक्ल एक त्रिकोण वर्गी है। तो असं जानते हैं कि भारत की शक्ल किस तरह की है। एक नंबर में भी क्वेश्चन आता एक त्रिकोण वर्गी है। इसके एक पासे अरब सागर के दूजे पासे बंगाल की खाड़ी है। नीचे वाले पासे तुम मैप देखोगे तो उसके अरब सागर से बंगाल की खाड़ी को मैंशन मिलेंगे। दक्षिणी हिस्से पासे पठार है। इस समय तो उत्तर के की है जी, उत्तर के हिमालय पर्वत दी पहाड़ियां पर्वत चोटियां असीं सारे जानते हैं। तो इस समय भारत के कुल जो 28 प्रांत ते 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली नूं नैशनल कैपीटल यानी कि दिल्ली नूं जिहड़ा साडा साडी राजधानी होंदा जिहड़ा नैशनल कैपीटल होंदा जिहड़ा दर्जा टेरीटरी का रुतबा हासिल है। ठीक है, NCT। और इस तरह ये जी साडी प्रबंधकी वंड आ पहला 29 सीगे, तो वो तुसीं जानते हो कि तो कुछ समय पहले ही चेंज होकर जो 28 प्रांत और 9 केंद्र 8 केंद्र शासित प्रदेश है जी मौजूदा समय की साडी प्रबंधकी वंड है। तो ये पहले प्रश्न के है। दूसरा प्रश्न की है भारत की भूगोलिक स्थिति का देश की सुरक्षा, जलवायु, व्यापार और सभ्याचार से की प्रभाव है। हम भारत की भूगोलिक स्थिति का यानी कि जिस जगह पर भारत है तो इस स्थिति का इसकी सुरक्षा, जलवायु और व्यापार के सभ्याचार से की प्रभाव पैदा। सब तो पहला सुरक्षा की गल करिए तो भारत के उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत एक बहुत मजबूत कंध का काम करता है। असीं बड़े ही छोटिया क्लासों तो पढ़ते आ रहे हैं कि उत्तर के खड़ा हिमालय देश मेरे का है रखवाला। तो उत्तर के हिमालय पर्वत जो सदा ही साडे देश की उसने रक्षा की है। हमलावर कोई भी हमलावर इस पासे तो साडे देश पर हमला नहीं कर सका। तो जिस तरह पहला पॉइंट क्लीयर होंदा सुरक्षा। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने करके ही भारत ने एक मजबूत समुद्री सेना बना ली है। तो हिंद महासागर के भी साडी केंद्रीय स्थिति होने करके जी एक मजबूत समुद्री सेना जी जल सेना बना ली है, जिस दे नाल लई कई बार श्रीलंका के मालदीव वर्गे छोटे देशों की भी सहायता की। श्रीलंका के छोटे जोड़े देश उन्होंने समुद्री लुटेरे तो कह लो कई बार सहायता भी की। तो एक सुरक्षा के नज़रिए तो देखा जाए तो ये पॉइंट जोड़े बड़े महत्वपूर्ण। अगे गल आती है जलवायु की। तो जलवायु के की है हिंद महासागर में बनने वाली मानसून पौना हिमालय पर्वत नाल टकरा के वर्खा करती हैं। इस तरह भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। तो सारे जानते हैं कि हिमालय पर्वत नाल टकरा के जी वर्खा होंगी है बहुत ही। इस करके भी साडा जिहड़ा देश है जिहड़ा अपनी भूगोलिक स्थिति करके बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली है कि इत्थे जिहड़ी वर्खा होंदी है हिमालय पर्वत नाल टकरा के पहला महासागर तो जिहड़ियां पौना मानसून पौना नमी नाल भरपूर होंदियां हिमालय सागर के हिमालय पर्वत के नाल टकरा के उत्थे की है वर्खा करते हैं। इस तरह भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। अगला पॉइंट है व्यापार का। तो हिंद महासागर में भारत की स्थिति ने इसके व्यापार में यूरोप और अमेरिका नाल जोड़िया, यानी कि जल के रस्ते जो व्यापार है वो संभव हो सका हिंद महासागर में। ठीक है, भारत की स्थिति के कारण ही व्यापार यूरोप और अमेरिका वर्गे देशों नाल होया। दूजे पासे आस्ट्रेलिया, अफ्रीका ते एशिया के देश भी भारत नाल व्यापारक संबंध है। यानी कि व्यापार के नज़रिए तो देखा जाए तो भारत की जो स्थिति है उसके जल मार्गों के द्वारा उसका जोड़ा
ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰੂਥਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇ ਭੋਜਨ ਵੱਖਰਾ। ਹੁਣ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਦੀਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਤਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਤਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਧਰਾਤਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪਹਾੜ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਵੀ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਬਤ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਏਗਾ ਪਹਾੜੀ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰਬਤ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਹੋਏ ਪਰਬਤ ਹੈ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪਰਬਤ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਨਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਸਤਲੁਜ ਗੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਬਤ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ ਆ। ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰਬਤ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਠਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਾਰੂਥਲ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ। ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਾ ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸਾਮ ਚਿਰਾਪੂੰਜੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਮਨੀਸ਼ਰ ਰਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ਰ ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਲੋਕ ਨਾਚ, ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 187 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਭਿੰਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਤਾਂ ਸੇਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਖੇਤਰੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਨਸਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਆਨਸਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਧਰਾਤਲ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਭਿੰਨਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ। ਹੁਣ ਅਨੇਕਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੱਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਲੋਕ ਨਾਚ, ਤਿਉਹਾਰ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸਭ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਗੀਤ, ਲਲਿਤ ਕਥਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਨਾਚ ਅਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਤਾਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਰੰਗਮੰਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ।
ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੀਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਲਿਤ ਕਥਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਆ, ਲਲਿਤ ਗੀਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਸੀਮਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਹਨ ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਧਰਾਤਲੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਨਸੂਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਤ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਧਰਮ ਚਾਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ, ਕਈ ਅਨੇਕਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੋ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ